humble pranams at the lotus feet of our beloved Amma, who is like a walking spring season. My pranams to all of Amma's darling children present here. Let me begin with a lighter vein. This happened in USA many years before the advent of the social media or this mobile and all. A lady by name Elizabeth Turner was walking on the road. Her profession is a teacher. Not profession is a teacher, it was a teacher. And then the thing is, she was walking on the road. She didn't obey the traffic rules. Unlike our country, she was caught out of the police officers and made her to got into the mobile court. And the judge in the mobile court asked her, "Madam, what is your name?" She said, "My name is Elizabeth Turner." And he was writing her name. And then after that, the judge asked her, "Mrs. Turner, what is your profession?" She said, "I am a teacher." The judge put the pen down and just was staring at her directly. Mrs. Turner was just asking, "Sir, please tell me the fine. I have to go to the school. I have to go to the school." And then she was saying like that. At the time, the judge said, "Madam, I am waiting for this day for the past 35 years in my life. Please tell me what I have to do." Mrs. Turner was angry. "What is the fine?" The judge said, "When I was young, studying in the school, what you people said, what you teachers said, if I did say something wrong, you asked us write 100 times imposition, sometimes 200 imposition. Now the fine is, I will follow the traffic rules, write 500 times, I can go to your school." I hope if I did make any mistake, you all didn't ask me to write the imposition. I remember one of the ashramites in the ashram, who is, I have to see the time always. நான் பாட்டு பேசினே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நினச்சிக்கூடாது. நீங்கள் அப்புறம் நான் இவர் நிறுத்துவாரான்னு நீங்கள் சந்தேகப்படக்கூடாது. அப்புறம் நான் முடிச்சுக்கல நீங்களும் நினைக்கக்கூடாது. அப்புறம் நீங்கள் பேட்டிங்கன்னா அப்புறம் நான் யார்கிட்ட பேசுறது? See, the thing is, one of our ashramites who is basically worked in the USA, and after seeing Amma, he came to the ashram. He told me one incident which happened when he was in USA. One CEO of one of the biggest company in USA was his dear friend. He is also Indian American only. And then he asked my friend, "Hey, can you drop into my home to have lunch?" "Oh, yes, okay, no problem. I'll surely come." So my friend went to his house by 12 o'clock or 12:15. And then when they are going to get ready for the lunch, he said that's only 15 to 30 minutes for the CEO has to get his son from the school. "Hey, we go to my son's school, pick him up, and then we can have the lunch." "Yes, okay, no problem." And then they went to the school. But unfortunately, it was 15 minutes late to pick up his son. He picked up his son and then took his wallet, took $15 and gave it to the counter in the office, and then came back and took his son, went home. And while they were driving back, my friend asked the CEO, "Hey, in our country, it is normally when we go late to the school, we used to pay fine." You understand? நம்ம நாட்டில் லேட்டாக போனால் தான் ஸ்கூலுக்கு ஃபைன் கட்டுவோம். ஸ்கூல் ஃபைன் கூட நம்ம கட்டுவோம் ஃபைனை ஸ்கூலுக்கு. Why here? At that time, the CEO said, here it is taken for granted that 15 minutes of their teacher's valuable life is being spent for my ward, my son, so I have to pay $15. Leaving their professional life, leaving their personal life, leaving all their problems, they are spending their time for my child. You all be thinking, why are you telling us? You have to tell the parents, you have to tell the students. Is it not? Am I correct? ஏன் என்கிட்ட சொல்கிறீங்க நீங்கள் எல்லாரும்?
பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லணும்ல, அப்புறம் யார்கிட்ட சொல்லணும்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு எங்கள் மகிமை தெரியும், நம்ம யாருன்னு தெரியும், காலத்துக்கு விட்டுக்கலாம். Am I correct? But before telling them, I should have a conviction that I am doing the best profession of the sky. It is not that ஏதோ கடக்கல வந்துட்டோன்னு இல்லை. We should have the conviction that I am doing the best profession of sky, the profession which create other professionals. Some would say it's a noble professional, some would say it's service. I won't say it's a service. It is not a service at all. It's a best profession of sky which create other professionals, whether it's an engineer or doctor or lawyer, anything as per whims and fancies. உங்களை இஷ்டத்தில் எந்த வேணாலும் எடுத்துக்கங்க. This is the best profession of the sky. First, we are doing the best profession of the sky. Second thing is the place where we are working. We are also fortunate that we are all working, I won't say working, I tell later, we are working for which the goddess Parakshati herself is the boss. We are also fortunate. Some of you may be thinking, I hope all of you at Hamas Darshan, or many times, hope all of you at Hamas Darshan. If I say some of you may think I am a utopia, I am talking about utopian, ரொம்ப exaggerate பண்ணுற மாதிரி. இப்போ exaggerate சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது. இப்போ நம்மளெல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கும் போது சில பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிப்பாங்க. நம்ம சார் கூட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார், செந்தில்குமார்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நம்ம சார் கூட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார், கொஞ்சம் பெருமையாக சொன்னாங்க. இப்போ கொஞ்சம் சாதாரணமாக தான் சொன்னார். அவங்க சுவாமிஜின்னு சொன்னாலே பல புக்குகள் எழுதியிருக்கணும். சுவாமிஜி ஹஸ் ரிட்டன் லாட் ஆஃப் புக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஒரு புக்கு எழுத ஒரு ஆர்டிக்கல் தான் எழுதணும், ஆனால் சொல்லும்போது கொஞ்சம் பெருமையாக சொல்லிப்பாங்கல்ல. இல்லைனாக்கா சொல்லும்போது சில சொல்லுவாங்க சுவாமிஜி ஹஸ் வென்ட் டு லாட் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ் அப்படிம்பாங்க. நம்ம ஒன்றும் இல்லை, நேபாளுக்கு டூரிஸ்ட்டாக போனோம், அவ்வளோதான். ஆனால் சொல்லும்போது அப்படியே பெருமையாக சொல்லணும். நான் ஆல்சோ தாட் பிஃபோர் when someone told Amma about Amma to me long back, I thought also some sort of exaggeration like this. நான் லலிதா சாஸ்திரநாமத்தை அம்மா பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே படிச்சிருக்கிறேன். அந்த லலிதா சாஸ்திரநாமத்தை படிக்கும்போது தேவியோட பெருமைகளை சொல்லுவாங்க. கருணை அவ்வளவு கடல் அப்படிம்பாங்க. நான் நினச்சேன் லலிதா தேவி கீழே தான் இந்த வாக்தேவதைகள்லாம் இருந்தாங்க. உங்கள் சைசாம் கொஞ்சம் நேரம் படிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாக்தேவதைகள்லாம் இருக்காங்க. அப்போ நானும் நினச்சேன் அந்த மாதிரி தான். கொஞ்சம் நம்ம பாஸை கொஞ்சம் பெருமையாக தானே சொல்லுவோம். சொல்லும்போது சார் உங்களை போல் இது உண்டா சார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமா இல்லையா? நானும் அப்படி தான் நினச்சேன். ஆனால் அம்மாவை பார்த்துட்ட பிறகு அம்மாவோட அப்போ தேவி பாவத்தில் அம்மா பூ போடும்போது ஆசிரமத்தில் இருக்கிற ஒரு பிரம்மச்சாரணி என்கிட்ட கேட்டாங்க, ஒரு சகோதரி என்கிட்ட கேட்டாங்க, ஆதிசங்கர தேவியை பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னாங்க. நான் நீ என்ன சொல்கிற, ஆதிசங்கர தேவியை பார்க்காம இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. அவங்க சௌந்தர்யகிரிங்கிற ஸ்லோகத்தில் சிவசக்தியா யுக்தோல ஆரம்பி பிரதிபிரஜ்வாலாபிக 100 ஸ்லோகத்தை தேவியோடைய பாதாதி கேசாதி பாதத்தை வர்ணம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போது அந்த சகோதரி என்கிட்ட சொன்னாங்க, இஃப் he would have seen her eyes, அந்த கருணை பொழியும் அந்த கண்களை பார்த்துட்டு மற்ற அவயங்களை பார்க்குறாருனாக்கா அவர் தேவியை பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த கண்லேருந்து வர கருணை அப்படியே உலகத்தில் ஃபுல்லாக இதுவாக இருக்குது. ஆசிரமத்தில் வந்தவங்களுக்கு தெரியும், அம்மா ஆரத்தி முடிச்சோன்னே, இப்போ முன்னாடி தேவி போகும்போது செய்வாங்க, இப்போ ஆரத்தி முடிஞ்ச உடனே ஒவ்வொருத்தரையும் தனியாக அம்மா எல்லாரையும் பார்ப்பாங்க, அத்தனை பேரையும் பார்ப்பாங்க. அந்த கையில் அந்த பூவை வச்சுட்டு அம்மா சொன்னாங்க, எல்லாருக்கும் பூ போடுறதா நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் அம்மா தரிசனம் கொடுக்குறாங்க. இன்றைக்கி அம்மாவுக்கு 71 வயசாகுது. இன்றைக்கி நம்ம எல்லார காட்டிலும் அம்மாவுக்கு வயசு ஜாஸ்தி. ஒரு நாள் கூட ரெஸ்ட் இல்லை. அப்போ என்கிட்ட ஒரு ஃப்ரெண்டு கேட்டார், எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர், சண்டேலாம் ஆஃப் கிடையாதாங்க அப்படின்னாரு. சண்டே தான் ஆஃப்னா லீவு, சண்டேலாம் லீவு கிடையாதாங்கன்னாரு. இல்லை சண்டே தான் நிறையா கூட்டம் வரும் அப்படின்னு. அப்போ என்றைக்கு ஆஃப் எடுத்துப்பாங்க? ஆஃபே கிடையாது. வேர் தேர் இஸ் அ ஆஃப் ஃபார் த காட் இஸ் ஆல் பர்வேசிவ். எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறாங்க, எல்லா நேரத்தில் இருக்கிறாங்க. இட்ஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் ப்ரூஃப். அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியாக பார்த்து அருளாசி கொடுக்குறாங்க. இங்கே சைத்தன்யானந்த சாமி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த மடத்தில் இருக்கிற சாமி இந்த கன்னியாகுமரி ஸ்கூலுக்கு அம்மா வந்தபோது அவர் ஒரு தடவை அம்மா பற்றி பேசினார். யாருக்கோ நோபல் பிரைஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க, அமைதிக்கான நோபல் பிரைஸ். உண்மையாக சொல்ல அம்மாவுக்கு தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய மனசுலையும் அம்மா அந்த அமைதியை கொண்டு வராங்க. எவ்வளவு விதமான கஷ்டங்கள், பிரச்சனைகள், ப்ராப்ளங்கள் எது வந்தாலும் சரி, அம்மா கிட்ட அந்த தரிசனம் ஆகும்போது நம்ம மனசு அப்படியே லேசாகுது. அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரையும் கடவுளுக்கு யாருடைய பாகுபாடு இல்லை. அம்மா பார்க்கும்போது ஜாதி, இன, நாடு, மொழி, பண்பாடு எந்த விதமான பாகுபாடும் இல்லாமல் அத்தனை பேரோடையும் அம்மா அருளாசி கொடுக்குறாங்க.
எந்த பாகுபாடும் கிடையாது. யாருமே எந்த விதமான கிடையவே கிடையாது. பணக்கார, ஏழை, ஆண்டவன், அடிமை. அடிமைன்னு யாரும் இல்லைன்னு யாரும் கேட்காதீங்க. ஆனால் சாதாரண ஆளுங்க. ஆண்டவனா அரசாட்சியில் இருக்கிறவங்க. அப்போ அந்த மாதிரி எந்த விதமான பாகுபாடும் எதுவுமே இல்லாமல் அத்தனை பேருக்கும் அம்மா அருளாசி கொடுக்குறாங்க. We are all so fortunate. I won't say we are working. We are part of that institution for which the goddess Parashakti herself is the boss. I didn't say we are working. We are part of this institution for which the goddess herself is the boss. The third one, the place where we are living. இப்போ கன்னியாகுமரியோ தமிழ்நாடோ இந்தியாவோ இல்லை. The place where we are living. நம்ம ஈவோ சார் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடியே சொன்னார், ஹர்ஷ பாரதம் சொல்கிறேன், நான் சொல்ல வேண்டியதில் அவரே சொல்லிட்டாரு. அப்போ ஹர்ஷ பாரதம் சொன்னார், நம்மளுடைய பண்பாடு எந்த அளவு ஒரு இதில் இருக்குது. ஏதாவது இப்போ நம்ம ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணுன்னாக்கா, இது நான் சொல்லலை, ரவீந்திரநாத் டாகூருக்கு நோபல் பரிசு கிடைச்ச உடனேயே, when he got the Nobel Prize for this poem Geetanjali, when he is coming down the aisle, the many Western journalists asked him, "Sir, which country do you like the most?" He said, "I like India, Bharat." அவங்களாம் விடுவாங்களா? விட மாட்டாங்க. நமக்கு பெருமை எனக்கு பிடிக்காது இல்லை. அப்போ then they asked, "Because you are born in that country, that is why you are saying?" No. There were lot of civilizations in this world. Lot of civilizations. If you want to see the Egyptian civilization, they will show some pyramid. If you want to see the Mesopotamian civilization, they will show some hanging gardens of Babylon, like Aztec, Inca, Roman, Greek, all the civilizations, they will show some buildings. Here in this country, there is no need to show any buildings at all, including temples. It is in the heart of each and every one of the person living here. I didn't say, Rabindranath Tagore said. What is civilization? The expression of the culture is called a civilization. Civilization is in the heart. It is not to show in any building. It is in the heart. That's a culture. When the culture is strong, civilization always longs on. எப்போ பண்பாடு ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதோ, ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதோ, நாகரிகத்தை அழிக்கவே முடியாது. தமிழ் டீச்சர் என்னை மன்னிச்சுங்க, தமிழ் டீச்சர் மாஸ்டர் யாராக இருந்தாங்கன்னா எனக்கு அவ்வளோ இது சரியாக ப்ரொனவுன்சியேஷன் வராது. ஏன்னா தமிழ் தெரியாதுல்ல, தமிழ் தெரியாதுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் பெருமை இல்லை. அப்போ உடனே அந்த மாதிரில ப்ரொனவுன்சியேஷன் கொஞ்சம் அப்போ ஸோ த திங் இஸ், நாகரிகம் எப்போ அழியுது? கல்ச்சர் நல்லா இல்லைன்னாக்கா. இந்த கண்ட்ரியில் கல்ச்சர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நான் சொல்கிறேன், ரவீந்திரநாத் டாகூர் அந்த வெஸ்டர்ன் ஜேர்னலிஸ்ட் கிட்ட சொன்னார். அப்போ they asked one thing, can you give an example? Yes, I'll give. Some 300 years here, not now. இப்போ கொஞ்சம் நம்ம 390 years ஆயிடுச்சு. 300 years before, Shivaji Maharaj can't go for a battle. He sent his commander-in-chief for the battle. So after 3 or 4 days, since Shivaji was sitting on his throne, he asked the commander-in-chief, what happened? Yes, we won the Maharaj. What are the jars there? They are all the treasury from the enemy kingdom. You can put it in our treasury. What is that in the palanquin? Is the enemy princess. She is so beautiful that I thought you should marry her. Then Shivaji didn't say anything. He drew the sword from his scabbard and then came down the aisle steps. He came near the palanquin, and with the edge of the sword, he lifted the screen. The princess came out of the palanquin. Imagine, remember that she is in enemy territory. Her hands were trembling. She can't even stand properly. She was holding the palanquin tightly. Shivaji saw her directly. Yes, really you are beautiful, as my commander-in-chief said. After hearing that, even a small confidence she was having, she lost that also. She was holding the palanquin. Yes, you are really beautiful. I should have born in your womb. That's not possible. He said in a military style, bless me, mother, like that. Everyone in the Sabha shed tears of joy, not thinking of Shivaji, thinking of Jijabai, who gave not only the food, but also the culture. That is the greatness of this culture. Who said? Rabindranath Tagore said. நம்ம வெஸ்டர்ன் ஜேர்னலிஸ்ட் அவ்வளோ சீக்கிரம் விட்டுருவாங்களா?
Then they said one more thing. Sir, that happened 350, 360 years before. Tell me something now. Then he said, Rabindranath Tagore said, one of the person from our country went to America. You would have guessed. Not now, I'll tell you later. He went 20 years before, what is time? Rabindranath Tagore, when he got the Nobel Prize. He went there. One Western lady asked that person, is Swami Vivekananda. Swamiji, you are really intellectual. You are having a very good wisdom. I am very beautiful. If we marry, the children will be both beautiful and knowledge also. Shivaji asked one more thing, only one thing. Madam, am I beautiful? Yes, you are really beautiful. Then there is no need for marriage. Bless me, mother. He was telling, Swami Vivekananda was telling, Rabindranath Tagore told these two things. I add one more thing. Sometimes, these things, degradation always happens. கொஞ்சமாக இந்த டெக்ரடேஷன் ஆரம்பிக்கும். இப்போ நேற்றுக்கு காலையில் இன்னும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோன்னாக்கா ஞாபகம் இருக்குமா? இல்லாடி சொல்லலாம், பொங்கலும் வடையும் சாப்பிட்டேன்னு சொல்லலாம். அப்போ நான் உடனே கேட்குறேன், எத்தனை கரண்டி சாப்பிட்டீங்க பொங்கல்னு கேட்டால் சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அப்போ நம்மளுக்கு நேற்று சாப்பிட்டது ஞாபகம் இல்லை. யாராவது ஒரு பழமொழி சொன்னாங்கன்னா எதுக்குன்னு தெரியுமா? உதாரணமாக ஒரே ஒரு பழமொழி மட்டும் நான் சொல்கிறேன். ஒரே ஒரு பழமொழி மட்டும் நான் சொல்கிறேன். நான் அடி உதவுவோல் அண்ணன் தம்பி உதவ மாட்டான்னு சொல்லுவாங்க. யாராவது அர்த்தம் கேட்டால் நான் சொல்லலாம். வீட்டில் பசங்க சொன்ன பேச்சை கேட்கலனாக்கா ரெண்டு கணத்தில் 2 அடி கொடுத்தாக்க உடனே வந்து பசங்க சொன்ன பேச்ச. ஆனால் உண்மையான அர்த்தம் இறைவனது திருவடி உதவுவது போல் அண்ணன் தம்பி உறவினர்கள் கூட உதவ மாட்டார்கள் தான் அர்த்தம். ஆனால் எங்கேருந்து அந்த பழமொழி? அது ஸ்ரீராமர் காட்டுக்கு போன உடனே பரதன் கூட்டிக் கொண்டு வர போறாரு. அந்த பரதன் காட்டுக்கு போறாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே தேவர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பயம் வந்துடுச்சு. இது ராம்சரித் மானஸில் வருது. தேவர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பயம் வருது. அந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் பயம் வந்த உடனே ராமர் திரும்பி அயோத்தியாவுக்கு வந்துட்டாருன்னா யார் ராவணனை வதம் பண்ணுறது? உடனே வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு சரஸ்வதியை வேண்டிப்பாங்க. தேவி, அவர் வரன்னு அவருடைய நாக்கில் இருந்து மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போது சரஸ்வதி சொல்லுவாங்க, நீங்கள் சொன்னதுனால மந்தரோடைய நாக்கில் இருந்து மாற்றினேன், நீங்கள் சொன்னதுனால கைகையோட நாக்கில் இருந்து மாற்றினேன், பரதனை மாற்றவே முடியாது. அதான் நம்ம கம்பர் சொல்வார், 1000 ராமர் நின் கீழ் ஆவரோன்னு கேட்பார். அப்போ உடனே நான் அப்போ ராமருக்கு வந்துட்டு போன உடனே அவரால் ராமர் வரமாட்டேன்னு சொல்வார். அப்போ பரதன் வந்துட்டு அவருடைய பாதுகை திருவடியை கொண்டு வருவார். It is one of the scholastic dialogues between two brothers in the history of humanity. One person says, I will follow dharma, I will obey my parents' words. And the other says, I don't want the thing which has not been got legally. ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாரு தர்மம் இல்லாமல் எனக்கு வேண்டான்னு சொல்கிறாரு. யார்? எங்கள் அப்பா அம்மா சொன்ன பேச்சை கேட்காம, சொன்ன பேச்சை தான் நான் கேட்பேன், அதை தான் நான் இது செய்ய மாட்டேங்கிறாரு ராமர். பரதர் என்ன சொல்கிறாரு? அது பேர் என்ன, எனக்கு லீகலான்னு சொல்லும்போது என்னன்னாக்கா அந்த காலத்தில் பெரிய பையன்தான் ஆட்சிக்கு வரணும், அது இல்லாமல் நான் வேண்டான்னு அவர் சொல்கிறாரு. இந்த மாதிரி சொல்லும்போது 2 பேரும் ஆட்சி பண்ணலை. யார் ஆட்சி பண்ணாங்க? அண்ணனும் ஆட்சி பண்ணலை, தம்பியும் ஆட்சி பண்ணலை. எது ஆட்சி பண்ணிச்சு? திருவடி தான் ஆட்சி பண்ணுது. எங்கே வந்த பழமொழி அடி உதலை மாற்றிட்டோம். அதனால தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பல காலத்தில் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்ம ஹார்லிக்ஸில் கூட சொல்லுவாங்க, ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அந்த காலத்தில் எங்கள் பாட்டியும் இப்படியே சாப்பிடுவாங்கன்னு. அந்த மாதிரி தப்பை வந்து நம்ம நிறையா நேரம் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லி பண்ணிக்கொண்டே இருப்போம். அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் அம்மா மாதிரி மகாத்மாக்கள் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லித்தராங்க. இந்த காலம் சொன்னால் கேட்க மாட்டோம், என்ன பண்ண செஞ்சு காமிக்கணும். அம்மா யாரையும் தன்னோட இன்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்கிறவங்களையோ ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவங்களையோ அம்மா வந்துட்டு அது பேர் என்ன, எல்லாரும் க்ரீட் பண்ணணும். என்ன, ஓம் நம சிவாயா பை ஆர்டர்லாம் போடுறதில்ல. அம்மா சொல்கிறாங்க, அப்படியே நம்ம எல்லாரும் செய்கிறோம். அம்மா யாரை பார்க்க ஓம் நம சிவாயன்னு சொல்ல நம்மளும் சொல்ல அந்த நமசிவாய க்ரீட்டிங். இந்த நமசிவாய க்ரீட்டிங் நான் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஆஸ்பிஷியஸை நான் வணங்குறேங்கிறதுக்கு, சிவனை மனசில் இருக்கிற சிவனை நான் வணங்குறேன். இப்போ நான் அதுக்கு ஸோ வி ஆர் ஆல் ஸோ ஃபார்ச்சுனேட்
to born to do the best profession of the sky, to part of the institution for which the goddess Parashakti or Gate, to part of the country, the born in the country for which is the greatest country in the world. The civilization still runs on in each and every person of this country. Each and every person of this country. சரி, லைட் வரல. ஓகே. There is one person by name Hu Shi. He's a Chinese ambassador to USA. He said India dominated, conquered China for 2000 years without even sending a soldier across the sky. Even sending a soldier across the sky. Sorry, even sending a soldier across the border. I tell you once more. அதாவது ஹூ ஷிங்கிற சைனீஸ் அம்பாசிடர் டு யுஎஸ்ஏ அவர் ஒன்று சொன்னார். என்னன்னாக்க, இந்தியா வந்துட்டு பொலிட்டிக்கலி, ஸ்பிரிச்சுவலி, ஃபிலசாபிக்கலி, கல்ச்சுரலி அண்ட் தென் சோஷியலி டாமினேட்டட் China for 2000 years even without sending a soldier across the border. அதுக்கு பேர் கான்கர்னு சொல்லக்கூடாது. That is called as Vishwaguru. That is called as Vishwaguru. இதை நம்ம சொல்ல, இப்போ சைனாவில் இருக்கிற அவர் தான் சொன்னார். இப்போ சொல்ல, just for 50-60 years back when he was Chinese ambassador to America. One more thing I want to tell you. இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ரோடில் ஒரு சீன். இது ஒன்றும் சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும். இது நம்ம ஊரில் இப்போ சாதாரணமாக சொல்லணுக்கு இப்போ கன்னியாகுமரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். இங்கே நாகர்கோவிலேருந்து இங்கேருந்தே வச்சுங்களேன், இந்த எரச்சக்குளத்துலேருந்துட்டு நான் கன்னியாகுமரி ஸ்கூலுக்கு போனோம். இந்த கன்னியாகுமரி அந்த சின்ன ரோடுக்குள்ளே அதுக்கு போகும்போது இந்த ஈத்தாமொழியிலேருந்து ரோடு இப்படி ஒன்று வரும். உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த டிராஃபிக் அப்படியே ஃபுல் பைக் ஸ்பீடில் வராங்க. எப்படி வராங்கன்னு தெரியவே தெரியாது. அப்புறம் இன்னொரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோட்டார்லேருந்து வர ரோட்டில் அவங்களும் பார்க்கவே மாட்டாங்க எதிர்க்க வண்டி வருதா இல்லையா, இல்லாட்டி சைட்லேருந்து வண்டி வருதான்னு. அப்புறம் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரோடில் அவங்களுக்கு ஒன்றுமே பெரியவே தெரியாது. அந்த இடத்துலேருந்து ரோடு எல்லோரும் டக்குன்னு அப்படி டேர்ன் பண்ணுவாங்க. எந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தாலும் நான் என்னோட ஒரு போன தடவை ஒரு சாமி வந்தார். நான் சுசீந்திரத்துக்கு போனேன் ஒரு வீட்டில் பூஜை பண்ணுறதுக்கு. போகும்போது ஒரு ஆசிரமத்துக்கு ஒரு சாமி தான் ஓட்டினார். அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், எனக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்குது, எங்கேருந்து எந்த ட்ரெயினில் எங்கேருந்து எந்த பஸ்ஸு வருது, எந்த வண்டி வருதுன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியலன்னு இருக்க. அவர் ஒரே ஒரு சிம்பிளாக சொன்னார், டோன்ட் see others, you drive carefully. Don't see others. யாரையும் பார்க்காதீங்க. If you are having control yourself, you will not be having a problem at all. நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் முன்னாடி டிரைவிங் படித்தேன், இப்போ படிக்கலை. இப்போ என்னால் ஓட்ட, நானே போய் இடிச்சிடுவேன், அவங்க இடிக்க வேண்டாம். அப்போ நான் போட்டேன். இப்போ நான் ஓட்ட முடியாது என்னால். ஆனால் நான் கையில் இதை வச்சுருக்கும் போது ஐ கான்ட் ஹேண்டில் தட் ஒன். ஸோ ஐ ஆம் சேயிங் இட் இஸ் அ கேயாஸ். நான் சொல்கிறது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாத நான் என்ன சொல்கிறேன், அதை குழப்பம், கேஸ் குழப்பம் தான் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதை நான் குழப்பம்னு சொல்கிறேன். இது நம்ம சொல்ல வேண்டாம். இந்த மாடு எல்லாமே எங்கேருந்து எந்த டேர்ன் பண்ணுது. ரொம்ப இந்த ஹைதராபாத்தில் இருக்குது. இந்த ஹைதராபாத்துக்கு போனவங்களுக்கு தெரியும். அவங்க கையில் காமிச்சானா சிரிப்பாங்க, ஹாஹான்னு சிரிப்பாங்க. இந்த மாதிரி என்ன இப்படி போறியான்னு கேட்டாக்க, ஒன்று ஹைதராபாத்காரன் தான் மனுஷங்க. அப்புறம் இந்த மாட்டு வண்டி, இந்த இது எல்லாமே இருக்கும். இந்த வண்டியில் ஏற்றுறது எல்லா விதமான ஹைவேயும் மாற்ற ஆர்டினரி வேலாம் எதுவுமே கிடையாது. இது வெஸ்டர்ன் ரோட்ஸ். அதில் எல்லாம் நீட்லி இந்த கார் இந்த லேனில் தான் போகும். நம்ம லேன்லேயே போக மாட்டோம், பிளாட்ஃபார்மில் கூட போவாங்க நிறைய பேர். இந்த டிராஃபிக் நிறையா இருந்தால், சிக்னலில் இருந்தால் டக்குன்னு பிளாட்ஃபார்ம் தான் அப்படி போய் அப்படி திருப்போங்க. இப்போ ரெட் சைடில் மேலே சிக்னல், இந்த ரெட் சிக்னல் இப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் சொன்னேன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ட்ரெயினுக்கு டைம் ஆச்சுன்னு, நீ சும்மா உட்காரு, நான் கவனிச்சுக்கிறேன்னு அந்த பைக் ஓட்டினவன். நான் பேக் இப்படி வச்சுன்னு பயந்துனே அந்த இப்படின்னு அவன் என்ன பண்ணனா, இப்படி போய் இப்படி திரும்பி அப்படி போயிட்டான். நான் ட்ரெயின் 15 நிமிஷம் முன்னாடியே போயிட்டேன் ரயில்வே ஸ்டேஷன். எனக்கு அப்போது நம்மளுக்கு இந்த நீட்லி பிளான். அப்போ இந்த சைக்கிள் லேனில் சைக்கிள் தான் போகும், இந்த லெஃப்ட்டில் திரும்புகிறேன் லெஃப்ட்டில் தான் போகும். நம்மளாம் மாதிரி எங்கே வேணாலும் திருப்பலாம் முடியவே இது தெரியும். இது அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு சீன். அதாவது இந்த மியாமி இந்த சைடு, வெஸ்ட் பாம் ஜீன் லெஃப்ட். when we see
நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும். Those who don't know English are excluded. Is it not? இந்த இங்கிலீஷ் தெரியாதவன் இதுல எக்ஸ்க்ளூட் ஆயிட்டான். அவனை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் கிரீக் அண்ட் லாட்டின் என்னமோ எழுதிருக்குங்க அப்படிமா. இது நம்ம நாட்டில் பொதுவாக ரயில்வே சைடில் 5-6 லாங்குவேஜ் இருக்கும். சில பார்டர் ஏரியாஸ்லாம் வரும்போது இந்த குல்பர்கா வந்து மராட்டி இருக்குது, ஹிந்தி இருக்குது, கன்னடா இருக்குது, உருது இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. அந்த ஒரு ரூபா நோட்டில் எத்தனை இருக்குன்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். கிட்டத்தட்ட 18 லாங்குவேஜோ என்னமோ இருக்கும். அதுக்கு மேலே போட முடியாது. இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருக்குது. த ப்ராப்ளம் இஸ் 32% ஆஃப் த population in our country are illiterate. Illiterate first, you can't handle, that is why you are saying chaos. If you handle, you won't say it is a chaos. என்னால் ஹேண்டில் பண்ண. இப்போ அம்மா மாதிரி மகாத்மாக்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் கேயாஸே கிடையாது. தேரேலியே கேளு ஹை சப் கிரிதர்னு அம்மா பாடுவாங்க. நமக்கு எல்லாமே கேயாஸாக இருக்குது, நமக்கு எல்லாமே குழப்பமாக இருக்குது. தேரேலியே கேளு ஹை சப் கிரிதர்மாங்க. அம்மா வந்துட்டு ஸ்டேஜுக்கு வந்த உடனேயே இப்படிலாம் பண்ணிட்டு அம்மாவுடைய சத்சங்கம் தொடங்கும் போது என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? இங்கே உட்காந்துருக்குள்ள பார்க்கும்போது எல்லாமே எனக்கு பல பூக்கள் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி இருக்குமாங்க. நமக்கு என்னங்க பேசுகிறாங்க? எனக்கு ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்தா ஐயோ அந்த ஆள் வேணாம். ஆனால் அம்மா பொறுத்த வரைக்கும் அத்தனை பேரும் பல பூக்கள் வந்து உட்காந்துருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. தேர் இஸ் நோ கேஸ் ஃபார் ஹர். ஒரு குழப்பம் எதுவுமே கிடையவே கிடையாது. இது வந்து சைனாவில் அந்த என்ன எக்ஸ்பிரஸ்வே பேர்லாம் இது இருக்குது, வாயில் நுழையாத பேர் ஜிங்டாங், அதெல்லாம் சைனாவில் இருக்கு. ஸோ தோஸ் who don't know 2 languages are excluded. நம்ம கண்ட்ரில் எக்ஸ்க்ளூஷனே கிடையவே கிடையாது. இது வந்து கும்பமேளாவில் ஹரித்வாரில், இது ஹர்கி பௌடிங்கிற இடம், கும்பமேளாவில் ஹர்கி பௌடி. இந்த கூட்டத்தில் வந்து இருக்கிற ஈச் அண்ட் எவரி இண்டிவிஜுவல் வில் நாட் ஃபீல் இஸ் அ ஏலியன். நம்ம அடுத்தது அழகர் ஃபெஸ்டிவல் மதுரையில். இங்கே கூட்டத்தில் இருக்கிற யாரும் இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேர் வண்டி வச்சுன்னு வருவாங்க. அந்த காலத்தில் மாட்டி வச்சுன்னு இந்த டெம்போ ட்ராவலர் ஏறி வருவாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே இருக்கிற எத்தனை பேர் வராங்களோ அத்தனை பேர் கூட தே ஓன்ட் ஃபீல் தே ஆர் ஏலியன் டு திஸ் பிளேஸ். திஸ் பிளேஸ் அந்த அழகர் கோயில் இருக்க நடக்கிற இடத்துல அழகர் கோயில் ஏலியன்னே ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. ஏலியனுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தமிழில்? இல்லை வேறு கிரகம்னு சொல்ல வேண்டாம், சரி கிரகம்னு சொல்ல வேண்டாம். அதாவது அந்த இடத்துல இல்லாத ஆள் ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. ஐ ஆம் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் தட் பிளேஸ். அயலான், அதாவது அந்த மாதிரி இல்லை, அவங்க அயலானாவே ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. ஐ ஆம் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் திஸ் பிளேஸ். நானும் இந்த இடத்த சேர்ந்தவன் தான். எத்தனை கூட்டம் தான். இன்னும் அடுத்த பாருங்க, இந்த மகாமகத்தில் பார்க்கும்போது இந்த நதியை குளமே தெரியல, கும்பகோணத்தில் அந்த குளமே தெரியாத அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இடத்துலையும் அங்கே எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அத்தனை பேர் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் அம்மாவோட 2013ஆம் வருஷம் கும்பமேளாவுக்கு போயிருந்தோம். இது வரைக்கும் நான் அவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தை உலகத்தில் பார்த்ததே, வாழ்க்கையில் நான் பார்த்ததே கிடையவே கிடையாது. அவ்வளோ கூட்டத்தை பார்த்ததே கிடையவே கிடையாது. எல்லாரும் அவ்வளோ சந்தோஷம். நம்ம போனால் கொஞ்சம் கூட்டம் வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க? இன்றைக்கி அந்த ஜெயிலர் போடுறாங்க அந்த தேட்டரில், ஜெயிலர் தெரியும்ல, சூப்பர் ஸ்டார். இது ஜெயிலர் போடுறாங்கன்னா உடனே கூட்டமாக இருக்குது, நாளைக்கு போய் பார்த்துக்கலாம் நம்ம சொல்லுவோம். கரெக்டாக இல்லையா? ஆனால் இந்த இடத்துல இருக்கிற அத்தனை பேரும் எந்த விதமான இதுவுமே ஃபீல் படலை. நாங்கள் நிஜமாக ஆச்சரியம். நாங்கள் நல்லா எல்லா இடத்துக்கும் நடந்து போயிட்டு வந்தோம். எந்த இடத்துல அந்த இடத்துல ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்லாது, இது ஞாபகம் வந்தது. ஆசிரமத்தில் இருக்கிற ஒரு இந்தி பிரம்மச்சாரி ஏகாமிரதான பேர். அவர் தான் ஆசிரமத்தோடைய முதல்ல அங்கே போயிட்டு அங்கே கும்பமேளா நம்ம ஆசிரமத்தில் ஸ்டால்லாம் போட்டு பண்ணார். அப்போது அந்த கும்பமேளா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஹெட் ஒருத்தர் இருப்பார். அவர் பேர் மகாமண்டலேஸ்வர்னு பேர். அவர் மண்டலேஸ்வரன் தெரியும், மகாமண்டலேஸ்வரர் இருக்கிறதுல ஹெட் அவர் தான். இவர் வந்து போயிட்டு எல்லாரும் அந்த மகாமண்டலேஸ்வரை பார்த்துட்டு அந்த இது இருக்கிறவங்களாம் அவருக்கு வந்துட்டு போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கிப்பாங்க. அவங்களோட எந்த ஆசிரமத்துக்கு வராங்களோ. இப்போ இவர் இந்த பிரம்மச்சாரியும் கொஞ்சம் பூ எடுத்துகிட்டு அவருடைய பாதத்தில் வச்சுட்டு மாதா அமிர்தாந்தமயி மட் சேவோ ஆரகம் அப்படின்னாரு. நான் மாதாம்பனை மடத்துலேருந்து வரேன் அப்படின்னாரு. அந்த மகாமண்டலேஸ்வர் என்ன பண்ணாருனாக்கா அவர் சீட்லேருந்து எழுந்துட்டார். இந்த பிரம்மச்சாரியை கொண்டு வந்து தன் பக்கத்தில் உட்கார வச்சார். எல்லாருக்கும் இதுமாச்சு. அப்போ அவர் சொன்னார், நாங்கள்லாம் வெறும் பேருக்கு தான் மகாமண்டலேஸ்வர், த ரியல் மகாமண்டலேஸ்வர் அம்மா ஒன்லி. அம்மா கும்பமேளாக்கு வர்றதுனால என்ன, கும்பமேளா ரொம்ப பெருமை அடையும்னு சொன்னார். கும்பமேளா ரொம்ப பெருமை அடையும் சொல்ல, அது ஞாபகம் தான் சொன்னேன் நான். அப்புறம் இது வந்து நம்ம லேடிஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த கோலம் போடுறது தெரியும். இத்தனை புள்ளி இத்தனை வருஷம்பாங்க. இப்போ நான் ஒரு சின்ன கேள்வி,
ஒரே பேட்டர்ன் 5 புள்ளி 5 வரிசையில் போடுறோம். எத்தனை பேட்டர்ன்ஸ் போடலாம்? இது உடனே நான் ஆன்சர் மார்க்லாம் கொடுக்க போகிறதில்ல, சுமார் 5 பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க. ஆனால் எனக்கு எதுவும் தெரியாது, எனக்கு கோலத்தை பற்றி எதுவுமே தெரியாது. நம்மளுக்கு எப்படி சாப்பிட மட்டும் தான் தெரியுமா, சமைக்கலாம் தெரியாது. அதே மாதிரி தான். இல்லை அப்படி இல்லை, அதுக்கு 25ல் சொல்ல முடியாது. சரி 10 வச்சுங்க. அப்போ 10 பேட்டர்னாக போடலாம். ஒரே புள்ளி ஒரே வரிசை, 5 புள்ளி 5 வரிசையில் 5 லென்த் 5 பிரெத். இந்த மாதிரி போடுறதுல 25 அவர் சார் சொல்கிறபடி 10 பேட்டர்ன் நம்மளால் போட முடியும். அப்போ இன்னும் கூடி போச்சுன்னா எத்தனை பேட்டர்ன் வேணாலும் போடலாமா? இல்லை, எத்தனை பேட்டர்ன் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லேடிஸ் போடும்போது நான் பார்ப்பேன், நான் எப்படி கையை இப்படி 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 இழுக்கிறாங்கன்னா அழகாக வந்துடுச்சேன்னு நினைப்பேன். ஏன்னா ஃபார் மீ இட் இஸ் அன் ஏலியன். எனக்கு அதனால் புரிஞ்சிக்க முடியல, ஆனால் அதனால் எனக்கு குழப்பமாக இருக்குது, அதனால் எனக்கு கேஸாக இருக்குது. ஆனால் இதை போடுற லேடிஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சர்வம் அந்த இடத்துல கலர் வைப்பாங்க, பார்க்கும்போது கொஞ்சம் முடிஞ்சு போச்சுன்னா இதுவாக இருக்கும். தே கேன் ஹேண்டில், ஃபார் தெம் இட் இஸ் நாட் அ கேஸ் அட் ஆல். அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அந்த குழப்பமாக கிடையவே கிடையாது. நம்ம இதில் காடுக்கும் மான்ஸ்டருக்கும் நான் சொல்லணுங்க, இதை சாமின்னு தான் சொல்ல, மான்ஸ்டர்னு சொல்ல மாட்டோம். அந்த வெஸ்டர்ன் இதில் அதை மான்ஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் ஃபைனல். இது வெஸ்டர்ன் இதில் ஃபுட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா தெரியும். போன உடனே முதல்ல ஸ்டார்டர் கொடுப்பாங்க, ஸ்டார்டர் முடிஞ்ச உடனே சூப் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் ஸ்டார்டர் சாப்பிட்டா தான் சூப்பை கொண்டு கொடுப்பாங்க. சூப்பு முடிஞ்ச உடனே தான் மெயின் கோர்ஸ் மீலை கொண்டு கொடுப்பாங்க. மெயின் கோர்ஸ் மீல் என்னன்னு சொல்ல மாட்டா, நீங்கள் என்னென்னவா இருக்கலாம். மெயின் கோர்ஸ் மீலை முடித்த உடனே தான் உங்களுக்கு வந்து சேலட் கொண்டு கொடுப்பாங்க. மெயின் சேலட் கொண்டு முடித்த உடனே தான் என்ன கொடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் ஐஸ்கிரீம் கொண்டு கொடுப்பாங்க. ஐ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க நம்மளை? செஃப். கரெக்டாக இல்லையா? செஃப் தான் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் ஒரு பெரிய பிளேட்டு, ஏதாவது A to Bலையோ இல்லாட்டி சரவண பவன்லையோ போனோன்னா ஒரு பெரிய பிளேட்டில் கொண்டு வந்துடுவாங்க. வெத்த குழம்பு, காரக்குழம்பு, அதுக்கப்புறம் ரசம், சாம்பார், அப்புறம் பருப்பு, என்னமோ இருக்குது, நிறையா இருக்குது. அப்புறம் நமக்கு சாப்பிட தான் இருப்பாங்க. அப்போ இந்த மாதிரி சப்பாத்தி, சாதம், நெய் எல்லாம் கொடுத்துட்டு மொத்தமாக ஒரு பிளேட்டில் கொண்டு வந்து வச்சுருங்க. நான் முதல்லையே பாயசத்தை குடிச்சிடலாம், மோரையும் முதல்ல சாப்பிட்டுடலாம், சாம்பார் லாஸ்ட்லாம். ஹூ இஸ் கண்ட்ரோலிங்? I am controlling myself. When I control myself, there is no chaos at all. அந்த பிரம்மச்சாரி என்கிட்ட சொன்னார், அந்த சாமி ஓட்டுனரை, when you are having perfect under yourself, there is no problem at all when you are driving. நான் இதை லாஸ்ட்டாக இன்னும் இதே பற்றி நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன். நான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு இது, இப்போது எனக்கு தோசை வேணும். ஒன்று இப்போ யாருக்கும் கொண்டு வந்துடாதீங்க, எனக்கு தோசை வேணும். தோசை வேணும்னா முதல்ல என்ன வேணும்? தோசை மாவு கடையிலையோ நம்ம அரைச்சோ வைக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்ன வேணும்? அதுக்கப்புறம் அடுப்பு வேணும், அப்புறம் தோசை கல் வேணும், அதுக்கப்புறம் அது பேர் என்ன, தோசையை இதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு சுற்றுற அந்த கரண்டி வேணும், அதில் தோசையை திருப்பி போடுற கரண்டி வேணும், அப்புறம் சட்னி, சாம்பார், நிறையா சட்னி, அதெல்லாம் எல்லாமே இருக்குது. இப்போ இதில் ஏதாவது ஒன்று கரண்டி, ஐ கால்ட் அஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும்? கையை இந்த தோசை திருப்பி போடுற கரண்டி இல்லைனாக்கா கையை சுட்டு போவோம், விட்டுக்க மாட்டோமா இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தோசை அந்த ஊற்றுற மாவு அந்த இது இல்லைனாலும் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். கரெக்டு தானே? அப்போது எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்போது நம்முடைய ரிசல்ட்டும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ரிசல்ட் அதாவது அப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்போது நமக்கு ரிசல்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நல்லா இல்லைனாக்கா ரிசல்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்காது. நம்மக்கிட்ட மொத்தம் 10 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது. டெக்னிக்கலாக சொன்னால் அது வந்து ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் காது, மூக்கு, கண், அது பேர் என்ன, வாய், அப்புறம் வந்து கை, கால், இது மாதிரி 10 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இந்த 10 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் நம்மக்கிட்ட பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்போது ஆன்சர் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஆன்சர்னால் ரிசல்ட். இது ஒன்றே நான் சொல்கிறேன். தசரதன், அதாவது 10 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிற ஆள், 10 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் பர்ஃபெக்டாக இருக்க ஆள். எப்படி ஒரு ரதத்தில் 10 குதிரை இருக்கும்போது 10 குதிரையோட லகான்னா தெரியும்ல, ஹிந்தி லகான் இல்லை, ஹிந்தியில் லகான் தெரியும்ல, என்னென்ன டேக்ஸு, அமீர் கான் நடித்த டேக், இது லகான் இல்லை. அப்போது இந்த லகான், இந்த 10 லகானும் இவரோட கையில் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறது யார்? தசரதன். இந்த 10 லகானும் இதுவும் கயிறு கரெக்டாக இவருடைய இதில் இருக்கும்போது அவங்க தான் ராமர் பிறப்பார்.
பர்ஃபெக்ட் ரிசல்ட். நம்ம ஈவோ சார் முன்ன சொன்னார், பிரம்மத்தை நேரடியாக எப்போ நம்ம பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்போது, இந்த 10 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்போது, என்னுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல ராமர் பிறக்கிறார். அதாவது தசரதனாக இருக்கும்போது. அதுக்கு ஆப்போசிட், தசரதனோட ஆப்போசிட்னா தசமுகன். இந்த 10 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் வெளியில் இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும்னாக்க, இந்த 10 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் வெளியில் இருக்கும்போது எப்போதுமே அவருக்கும் சண்டை, அவங்க கூட இருக்கிறவங்களுக்கும் பிரச்சனை தான். மண்டோதரி, சாவித்ரி, அனுசுயான்னு பல அவங்களெல்லாம் சொல்லுவாங்க தாய்மார்கள். அவங்கள பேரை தினசரி ஒரு தடவை காலையில் சொன்னால் கூட அவ்வளோ புண்ணியமாக. அந்த மாதிரி மண்டோதரி மாதிரி மனைவி இருந்த கூட இந்த தசமுகன் வெளியில் போய் பிரச்சனை பண்ணி அவனுக்கும் அவங்களுடைய நாட்டுக்காருக்கும் எல்லாருக்கும் சண்டை கொண்டு வந்தான். அப்போது நம்முடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பர்ஃபெக்டில் கொண்டு வருது தான். நம்முடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பர்ஃபெக்டில் கொண்டு வரும்போது, இந்த 10 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பர்ஃபெக்டில் கொண்டும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையோட லட்சியம் என்ன? வீடு பேரு. எல்லாமே செகண்டரி தான். வாழ்க்கையோட மெயின் லட்சியம் வீடு பேரு. இந்த வீடு பேருக்கு தான் நம்ம அம்மா மாதிரி மகாத்மாக்கள் நமக்கு வந்து சேர்றாங்க. இதை வந்து இந்த 10 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் எப்படி கொண்டு வரதுங்க தான் நம்முடைய பாரத பண்பாடு சொல்லி தருது. அதுக்கு தான் அம்மா எல்லாத்தையும் செய்கிறாங்க. நம்ம யாராவது கேட்டாங்கனாக்கா, உங்கள் கண்ட்ரி ஃபேமஸ்னு சொல்கிறீங்க எப்படின்னு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. தென் இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டாஸ்மாக் தான், லிக்விட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி தான் இருக்குது. கல்ச்சர். we are not having a Niagara Falls or Victoria Falls. நம்மக்கிட்ட ரொம்ப பெரிய ஃபால்ஸ் வந்து ஜோக் ஃபால்ஸ் கர்நாடகாவில் இருக்கிறது தான். நம்ம குற்றாலத்தில் எப்போ வேணாலும் தண்ணி வரும், எப்போ வேணாலும் தண்ணி வராமல் இருக்கலாம் இல்லையா? how our culture, spirituality correct, culture is correct, I am asking how. Unity in diversity. இந்த யூரோப் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன எல்லா ஆன்சரும் கரெக்டு. நான் ஜஸ்ட்டு ஒரு இதுக்காக கேட்குறேன். இஃப் சம் ஒன் ஆஸ் வி ஹேவ் டு சே, இப்போ யூரோப் எடுத்துக்கோங்க. யூரோப் மாதிரி டைவர்சிட்டி எதுவுமே கிடையவே கிடையாது. நம்ம மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு சிட்டியே ஒரு கண்ட்ரி அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல. இப்போ அதுவும் டெய்லி ஒவ்வொரு கண்ட்ரியாக வந்துன்னு இருக்குது. முதல்ல யுகோஸ்லேவியான்னு இருந்தது, செக்கியா, என்ன ஹெர்செகனியா, போஸ்னியா, இந்த மாதிரி நிறையா கண்ட்ரிஸ் வந்துட்டே இருக்குது. ஒன்று செப்பரேட் லாங்குவேஜஸ். அவங்களும் சொல்லிக்கலாம்ல, இப்போ மொத்தமாக யூரோப் யூனியன் நாங்கள் ஒத்துமையாக இருக்கிறோன்னு. நம்ம எல்லோரும் பூஜையெல்லாம் முடித்த உடனே என்ன சொல்லுவோம்? அதுக்கு முன்னாடி லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. நம்ம யுகோ சார் கூட சொன்னார், லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. அந்த நான் எனக்கு வேண்டி இல்லை, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கு வேண்டி நான் வேண்டிக்கிறேன். லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. அதாவது லோகானாக்க எல்லா உலகத்திலையும் மனுஷர்கள் மட்டும் இல்லை, அத்தனை பேருக்கும் நான் வேண்டிக்கிறேன் நான். லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. அப்புறம் சர்வேஷாம் ஸ்வஸ்திர் பவத்து, சர்வேஷாம் சாந்திர் பவத்து, சர்வேஷாம் பூர்ணம் பவத்து, சர்வேஷாம் மங்களம் பவத்து. எல்லாருக்கும் வேண்டியும். அதான் அந்த ஈவோ சார் கூட சொல்கிறார், வசுதைவ குடும்பகம்னு சொல்லிட்டு. வசுதேவ குடும்பம் ஒரு மனுஷனுக்கு மட்டும் இல்லை. நான் ஒரே சிம்பிளாக சொல்கிறேன். நான் எப்படி வசுதேவ குடும்பத்தோட பெருமை அம்மாவை சொல்கிறேன். 2% ஆஃப் அவர் லேண்ட், we are having just 2% of our land in the planet. உடனே யாரும் மொபைல் எடுத்து செக் பண்ணாதுங்க எவ்வளோ பர்சன்ட் லேண்ட். ஒரு 3% இருக்கலாம், இல்லை 1.5% இருக்கலாம். நான் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கு இதுக்காக சொன்னேன். ஏன்னா நான் 2% ஆஃப் த லேண்ட். இந்த 2% ஆஃப் த லேண்டில் 18% ஆஃப் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் ஆர் லிவிங். In many places there are arid regions like Thar desert or Himalayas. அதெல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஏரியாவில் தான் நம்ம நிறைய பேர் இருக்கிறோம். எல்லா இடத்துலையும் 2% of the land, 18% of the population. Not only that, we are having the highest poultry population, which is cattle population. 30% of world cattle population is living in this country. Not only that, சாப்பாட்டுக்கு இதுவே இல்லை, we are giving food to the whole world. இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 6 months back when India stopped exporting rice to many countries, all those countries went to doldrums. How you can't do like that? அப்போது அமெரிக்கன் இதிலெல்லாம் வந்துட்டு they are go on buying this rice like anything.
அவங்களோட சூப்பர் மார்க்கெட்லேருந்து. We are feeding ourselves, we are feeding our cattle, livestock cattle சொல்லக்கூடாது, we are feeding our livestock, we are now feeding and also all the population, many percent of the population in the world, because we coexist with each and every one living being in this country. இதுதான் வசுதைவ குடும்பம்னு சொல்கிறது. Not only human beings, everything in the world. I tell you, last year G20, what was the slogan? Vasudhaiva Kudumbakam was a slogan. Amma was selected as C20 chairman. Many of you may be aware. When was Amma is going to accept this C20 chairman post before the regular start of the G20 during the last month, December 1, but during the month of October, Amma was having a talk, means what we can say in the video conference, online conference. When Amma was having the online conference, Amma said one thing at the time. Most important thing is, she said, we should have, I'll just use a technical word, she didn't use a technical word, she used a very lucid word. We should be having line function, not the staff function. In public administration, there are two types of administrations are there. One is staff function and the line function. Staff function is the sense, a person in the capital will be saying, hey, these are the things we needed, you have to do. They don't know the basic problem of the person who is executing the order. நான் சொல்றது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். யார் ஆர்டர் போடுறாங்களோ அந்த ஆர்டர் போடுறவனுக்கு அந்த ஆர்டர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான பிரச்சனைகள் எதுவுமே தெரியவே தெரியாது. Second is line function. Line function in the sense, the person will be, those who are in the person who are executing, getting answers from them, how to execute this policy is called as line function. First, Amma told, said at the time, we should get the information first from the persons who are executing. When you execute this policy, and then remove the problems, and then only execute there. One of the greatest things she said, and then Vasudhaiva Kudumbakam, then one Amma said long back, 26 years back, if my memory is correct, 26 or 28 years back, Amma started Amrita Kudumbam. Some of you may be aware. Amrita Kudumbam in the sense, 8 or 9 families together will do some prayer every week. It's a weekday, Friday or Sunday, anything as per their whims and fancies. And then next week in other places. So that 8 to 9 families will always be together mentally. எப்போதுமே ஒன்றா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகுனாக்க, அவங்க வந்து இந்த ஃபேமிலி இது மாதிரி 8 ஃபேமிலி. அப்போ அமிர்த குடும்பம் சொல்லும்போது இந்த ஊரில் எத்தனை அமிர்த குடும்பம் இருக்கோ எல்லாருக்கும் ஒன்று தான், என்ன அமிர்தாங்கிற ஒரே ஒரு இது மட்டும்தான். எப்போ இந்த வசுதேவ குடும்பங்கம் இப்போ கவர்மெண்ட்டில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி பல ஆண்டுகள் 28 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே அம்மா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அம்மா அதை வந்து எல்லா இடத்துலையும் அதை செஞ்சு கொண்டே இருக்கிறாங்க. எப்படி நம்முடைய பாரத பண்பாடை ஒவ்வொரு இதுலேயும் அம்மா சொல்கிறாங்க. நான் இது சொல்கிறேன். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், எர்த்து வந்துட்டு நம்ம நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸும் இல்லாட்டி கெப்லர் மட்டும்தான், நம்ம ஜான் கெப்லர் தான் நம்ம சொன்னோன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் நம்ம இதுலேயே தெரியும், தமிழ்லையும் இந்தியன் லாங்குவேஜஸில் ஜாகிரஃபிக் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியும், பூகோளம்னு சொல்லிட்டு. அந்தரஸ், இந்த அந்தரஸுக்கு வந்துட்டு சம்ஸ்கிருதத்தில் பேர் ஜேஷ்டான்னு பேர். நீங்கள் அதான் இன்ஃபர்மேஷன் எதில் இருக்கு, நான் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சொல்லலை. இப்போ இந்த இது இருக்குது. அப்போ அந்தரஸ் approximately 550 light years from the earth. Its visual luminosity is 10,000 times of the sun, 39,000 times bigger than the earth. இதுக்கு என்ன சொன்னாங்க பேர்? ஜேஷ்டா. ஜேஷ்டாக்கு ஜேஷ்டான்னு என்ன அர்த்தம்? அண்ணன். தமிழில் பேர் கேட்டைன்னு சொல்லுவாங்க, மலையாளத்தை திருக்கேட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. எப்போ எந்த விதமான இதுவுமே இல்லாமல் நம்முடைய முன்னோர்கள் முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க. இது வசிஷ்டா இருந்தது. கல்யாணம் ஆனவங்களெல்லாம் உடனேயே வானத்தை பார்த்து பார் அசிஷ்டா இருந்ததும்பாங்க. உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், நான் சொல்லுங்கிறது இல்லை. ஏன்னாக்கா இந்த வசிஷ்டரும் அருந்ததையும் இந்த ஸ்டார்ஸ் உர்சா மேஜர் உர்சா மைனர்னு பேர். தே ஆர் ஆல் ட்வின் ஸ்டார்ஸ். இந்த ரெண்டும் ட்வின் ஸ்டாராக இருக்கிறதுனால தான் பொதுவாக ஒரு ட்வின் ஸ்டார் என்னாக்கா ஒரு ஸ்டார் ஸ்டேஷனரியாக இருக்கும், இன்னொரு ஸ்டார் அதை சுற்றும். ஒரு ஸ்டார் ஸ்டேஷனரியாக இருக்கும், இன்னொரு ஸ்டார் அதை சுற்றும். அதனால தான் இப்போ ட்வின் ஸ்டார்னு பேர். ஆனால் இந்த ட்வின் ஸ்டார் வசிஷ்டா இருந்த ட்வின் ஸ்டார் எப்படின்னாக்கா ரெண்டும் ஒன்றா சுற்றி கொண்டே இருக்கும்.
அதனால தான் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேரும் ஒருத்தரோட அந்யோன்யமாக இருக்கணுங்கிறதுனால தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் அதை பாசுவாங்க. நம்ம நிறைய பேருடைய பார்த்தாச்சு அப்படிம்பாங்க. அந்த மாதிரி இந்த எந்த விதமான டெலஸ்கோப்போ எதுவுமே இல்லாமலே நம்ம முன்னோர்கள் பண்ணாங்க. இதே தான் வருஷம் இருந்தது. அப்புறம் நம்ம டெல்லி பொல்யூஷனை பற்றி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த டெல்லி பொல்யூஷனில் கூட அந்த அயன் குத்துப் மினாருக்கும் கனெக்ஷன் எதுவுமே கிடையாது. அந்த குத்துப் மினாரில் இருக்கிற அந்த இது இன்னும் கூட ரஸ்ட் ஆகாமல் இருக்குது. நம்ம வீட்டில் 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பெயிண்ட் அடிக்கலன்னு என்ன ஆகும்? இருக்கிறதெல்லாம் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லவே இல்லை. இது அங்கே மட்டும் இல்லை, கொல்லூரில். இது ஏதோ படித்த ஆளுங்களுக்கு மட்டும் இல்லை. ஆதிசங்கர் 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொல்லூருக்கு மூகாம்பிகா கோயிலுக்கு வந்தபோது அங்கே இருக்கிற கிராமத்துக்காரன் கட்டின இதுதான் இது. அதாவது அந்த அயன் பில்லர். அப்புறம் மியூசிக்கல் பில்லர்ஸ் ஆஃப் திருநெல்வேலியில் அந்த நெல்லையப்பர் கோயிலில் இருக்கிற நான் சொல்லுங்கிற நீங்களாம் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. அப்புறம் இந்த கவி கங்காதரர் கோயில், இது வந்துட்டு பெங்களூரில் இருக்குது. இந்த ஒரு கோயிலுக்காக உதாரணம் சொன்னேன் நான். கரெக்டாக சூரியன் அந்த நேரத்தில் கரெக்டாக அந்த சிவலிங்கத்திலையோ அந்த எந்த சாமியோ அந்த சாமியோட இதில் கரெக்டாக விழுன்னு சொல்லிட்டு, அப்போ அவங்களுக்கு என்ன தெரியும்? ஆர்கிடெக்சர் தெரியும், அஸ்ட்ராலஜி தெரியும், அஸ்ட்ரானமி தெரியும். அவ்வளோ வேண்டாம், நம்ம டெய்லி சித்திரை மாதம் வந்தானா என்ன வாங்குவாங்க எல்லோரும்? முதல்ல வீட்டில் பஞ்சாங்கம் வாங்குவாங்களா? இல்லை, வாங்குறதே இல்லையா? சித்திரை மாதம் வந்தால் முதல்ல எல்லோரும் பஞ்சாங்கம் வாங்குவாங்க. ஏன்? இந்த பஞ்சாங்கத்தில் நாழிகையிலேருந்து எல்லாம் கரெக்டாக எழுதியிருப்பாங்க. நம்ம இதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்கணுங்கிற நம்முடைய முன்னோர்கள் அந்த அளவு இன்னும் கூட எந்த விதமான கம்ப்யூட்டரோ இதுவோ இல்லாமல் எல்லாத்தையும் அந்த நாழிகை வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணி சொல்கிறாங்க. உதாரணம் ஒன்றேன்னு சொல்கிறேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எப்படி இவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் உடனே ஒரு சந்தேகம் வருமா வராதா? எப்படி தெரிஞ்சது? இன்னொன்று சொல்லணுனாக்கா, அப்போலோ 11 1969 மூணுக்கு போனும்போது அங்கே இருக்கிற சாயில் பிளாக் சாயிலாக இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க. நம்முடைய முன்னோர்கள் அதுக்கு முன்னாடியே சொன்னாங்க வேதத்தில், சந்திரமசி கிருஷ்ணம், நம்ம கிருஷ்ணம்னா பிளாக்கு, சந்திரமசி கிருஷ்ணம்னு சொன்னாங்க. எப்படி தெரிஞ்சது அவங்களுக்கு? இப்போ உதாரணமாக நம்ம சார் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாரு. இப்போ நம்ம சார் உட்காந்துருக்காரு, எனக்கு எப்படி தெரியுது? நான் பார்க்குறேன். நம்ம வந்துட்டு சரீரமாக நின்று இருக்கும்போது நான் அதை பார்க்கறதுனால எனக்கு தெரியுது. அந்த ரிஷிகளும் முனிவர்களும் எப்படின்னா, அவங்க தபஸில் இருக்கும்போது எந்த இடத்துல மனசை வைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல இருக்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு தானாகவே தெரியுது. நம்ம சரீரத்திலேருந்து நினச்சிட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு தெரியல. நம்மளை சரீரத்திலேருந்து நம்ம மனசை வந்துட்டு இந்த தியானம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா, நம்முடைய மனசு எந்தளவு விரிவடைகிறதோ அதில் எல்லாமே நம்மளுக்கு தானாகவே தெரியும். அம்மா மாதிரி மகாத்மாக்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இது யாருக்கும் கொஞ்சம் பேருக்கு இல்லை, யாரெல்லாம் முயற்சி பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்னு சொல்லிட்டு. நம்ம இன்னொருத்தர் சார் சொன்னார், கிரேட்னஸ் இருக்கா பீஸ் ஆஃப் மைண்டுன்னாரு. நம்மளுக்கு இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமான நம்மளோட முன்னோரில் கிரேட்னஸ் என்னன்னாக்கா பீஸ் ஆஃப் மைண்டு. இந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்டுன்னு சொல்லும்போது எப்படின்னாக்கா, திடீர்னு பீஸ்னு ஒன்றே வருமா? நிறைய பேர் ஓடுறாங்க. நான் இந்த முன்னாடி இந்த கோயம்புத்தூரில் நான் போனபோது ஒரு தடவை நொய்யல் ஆற்றை காப்பாற்றுவோம்னு சொல்லிட்டு, சேவ் நொய்யல்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பனியன் போட்டுன்னு ஓடினாங்க, ஒரு 5000 பேர். அதுக்கு அந்த 5000 பேர் சேர்ந்து அந்த ஒரு குப்பையை பொறுக்கினாங்க. அந்த நொய்யலாரே ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும். இல்லைனாக்கா எதுக்குங்க ஓடுறீங்கன்னு கேட்டாக்கா, அமைதிக்காக ஓடுறேனாங்க. ஓடுனா அமைதி கிடைக்குமா? மூச்சு தான் வாங்கும். ஆனால் என்னுடைய மனசில் அமைதி இல்லாமல் இந்த உலகம் முழுக்க அமைதியாக இருந்தால் கூட எனக்கு ஒன்றுமே கிடைக்காது. இந்த என்னுடைய மனசில் அமைதி இல்லாமல் நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். 2 பசங்க எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க. ஒரு பையன் ரொம்ப நல்லா எழுதுகிறான். இன்னொரு பையனுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் ரொம்ப நைஸாக இருந்தது. கொஸ்டின் பேப்பர் நைஸ்ன்னு என்ன தெரியுமா? சொல்லுங்க. எப்படி தெரியல? கொஸ்டின் பேப்பர் நைஸ்னாக்கா, கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த மாதிரி தொட்டு பார்த்தா நைஸாக இருக்குன்னு அவனுக்கு எதுவுமே தெரியல அவனுக்கு. அப்போ ஒரு பையனுக்கு ஆன்சர் நல்லா தெரிஞ்சது, இன்னொரு பையனுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் ரொம்ப நைஸாக இருந்தது. 2 பேரும் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு கொடைக்கானலுக்கு போகிறாங்க. எந்த பையன் நல்லா எக்ஸாம் எழுதுனானோ அந்த பையனுக்கு கொடைக்கானல் நல்லா இருக்கும். எந்த பையன் எக்ஸாம் நல்லா எழுதலையோ அந்த பையனுக்கு அன்றைக்கே எங்கள் அம்மா அப்பாவும் படினாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பான். கொடைக்கானலில் ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா? மாற்றம் அங்கே இல்லை, மனசில் தான் இருக்குது. என்னுடைய மனசில் அமைதி இல்லாமல் உலகம் முழுக்க நல்லா இருந்தால் கூட அதுதான் நம்முடைய முன்னோர்கள் செஞ்சாங்க. ஆனால் அந்த மனிதன் திடீர்னுலாம் வரவே வராது. அதுக்கு நமக்கு ஏதாவது செய்யணும். என்ன செய்யணும்? நம்ம முன்னோர்கள் கண்டுபிடிச்சாங்க. அவங்க சொல்லி கொடுத்தபடி கை கால்கள் அசைச்சோன்னா மனசில் இருக்கிற எண்ணங்கள் குறையும். எத்தனை எண்ணங்கள் குறையுதோ மனசில் அமைதி. லெஸ் த தாட்ஸ் மோர் த பீஸ் ஆஃப் மைண்ட், இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். எவ்வளோ மனசில் இதுவாக இருக்கோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்முடைய மனசில் அமைதி கிடைக்கும்.
அப்போ என்ன செய்யணும்? கை கால் அவங்க சொல்லி கொடுத்தபடி கை கால்கள் அசைக்கணும். யார் சொல்லிக் கொடுத்து? நம்முடைய ரிஷிகளும் முனிவர்களும் சொல்லிக் கொடுத்தபடி கைகள் அசைக்கணும். அவங்க ஏதோ ரிஷிகளும் முனிகளும் ஒரு இடத்துல காலில் ஒத்த கால தபசு இல்லை, ஒவ்வொரு காலையும் தபசு இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, எப்படி இந்த சாதாரண மக்களுக்கு அந்த பரம தத்துவத்தை பரம ஞானத்தை எப்படி இவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா டெய்லி லைஃப்பில் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு. அதுக்கு பேர் தான் யோகா. இன்றைக்கி யோகாவுடைய இதுன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா, இந்த செஞ்சால் இந்த நோய் குணமாகலாம். யோகாவோட ஒன்றே பலன்தான், சித்த விருத்தி நிரோத. மனசில் இருக்கிற எண்ணங்களை குறைக்கிறது. என் மனசில் எத்தனை எண்ணங்கள் குறையுதோ மனசில் அத்தனை அமைதி, சாந்தி, அத்தனை நம்ம எண்ணங்கள் குறைகிறது. இதுதான் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு இதுவாக நம்ம செய்யணும். இதுதான் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதனால தான் இந்த இதில் வந்து 999 சொல்லிட்டு சின்ன பசங்களுக்கு கிளாஸ்லேருந்தே அம்மா வந்து இந்த யோகா எப்படி அந்த பரம தத்துவத்தை நம்மளோட ரிஷிகளுக்கு கொடுத்ததை, அந்த ரிஷி பரம்பரையில் வந்த அம்மா நம்மளுக்காக இந்த யோகாவை, நான்லாம் யோகாங்கிற வேர்டை எப்போ தெரியுமா கேட்டேன்? காலேஜுக்கு போயிட்டு தான் கேட்டேன். நான் இந்த கிராமத்தில் படிக்கல, மெட்ராஸ்லாம் படித்தேன். யோகாங்கிற வேர்டையை நான் காலேஜுக்கு வந்து தான் நான் கேட்டதே. அப்போல்லாம் ஒன்றுமே தெரியவே தெரியாது. அந்த மாதிரி இருக்குதா சின்ன வயசுலேருந்தே பசங்க இருக்கணும். அதுவும் கொஞ்சம் முன்னாடி அந்த லாஸ்ட் இயர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் 999 சொல்லிட்டு பசங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு. ஆனால் இப்போ பசங்க செய்கிறாங்களா செய்யலன்னு தெரியல, அம்மா எல்லாத்தையும் செஞ்சு வைக்கிறாங்க. அதெல்லாம் முதல்ல அம்மா வந்துட்டு எல்லாருக்கும் அந்த ரிஷி தத்துவத்தை எப்படி கொடுக்குறாங்கனாக்கா, மெடிடேஷன் முதல்ல மானச பூஜா, அப்புறம் மாவும் மெடிடேஷன், அப்புறம் அயம் மெடிடேஷன், அப்புறம் வந்து அமிர்த யோகா. இது மாதிரி நான் பல புதுசாக அம்மா கண்டுபிடிச்சினே இருக்கிறாங்க. ஆசிரமத்தில் இருக்கிற மூத்த துறவி சீடர் மூத்த சாமி அம்மாட்ட கேட்டாங்க, அம்மா நீங்கள் ஃப்ரீயாக கொடுக்கறதுனால தான்மா யாரும் வரமாட்டேங்கிறாங்க. கரெக்டாக இல்லையா? நம்ம இதை கொஞ்சம் பைசா வச்சாக்கனாக்கா நிறைய பேர் வருவாங்கம்மா. நாங்கள் அம்மா கேட்டாங்க ஒரே ஒரு கேள்வி, தியானத்தை நீ கண்டுபிடிச்சியா, யோகாவை நீ கண்டுபிடிச்சியா, நான் கண்டுபிடிச்சேனா? பாருங்க, பரம தத்துவத்தை அந்த ரிஷிகளும் முனிவர்களும் நம்ம ஈவோ சார் சொன்ன தியாகத்தில் வச்ச அந்த இதை வந்துட்டு நம்மளுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அதை அம்மா ஒரு சின்ன ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி நம்மளுக்கு கேப்சூல் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. அந்த கேப்சூலை சாப்பிட்டா நமக்கு எல்லா விதமான நன்மை வரும்னு நம்ம சொல்கிறாங்க. ரொம்ப ரொம்ப இது அந்த ரிஷிகளும் முனிவர்களும் செஞ்சதை நம்மளுக்காக சின்ன கேப்சூலாக எடுத்துகிட்டு அம்மா நம்மளுக்காக கொடுக்குறாங்க. நம்ம செய்யணும். செய்யறதும் செய்யாத நம்மக்கிட்ட, தட் இஸ் என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட். அம்மா நம்மளுக்காக ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நம்மளுக்காக அம்மா இறங்கி வராங்க. ஏன்? நம்ம எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையோட லட்சியமான அந்த பரம தத்துவத்துக்கு நம்ம கொண்டு செல்லணுங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக. அது மட்டும் இல்லை, இந்த பாரதிய பண்பாடில் மட்டும்தான், பாரத சம்ஸ்காரத்தில் மட்டும்தான் நம்மளால் மேலே கொண்டு போக முடியும்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட ஆசிரமத்தில் இருக்கிற வெள்ளைக்காரர் என்கிட்ட சொன்னார், you will know the real happiness when we go out of India அப்படின்னாரு. ஒன்று வெளில போனால் அமைதி இதுன்னு சொல்லலை, you will know what is real happiness when you go out of India. அப்போ அவர் சொல்கிறார், இங்கே இருக்கிறதுனால நீங்களாம் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க, ஆனால் வெளில போனால் everything will be perfect. ஆனால் மனசில் ஒரு அமைதியும் கிடையவே கிடையாது. There will be, he said, there will be a car as big as a room. The person who is driving the car will be like, if you see his face, it's like that he has swallowed lot of cockroaches. ஒரு எதுவுமே கிடையாது. எங்கே போகிறோம், எதுக்கு போகிறோம், ஒன்றுமே எதுவுமே கிடையாது. There are some difficulties. If life means there is all, he said, life means there are little difficulties will be there. Wherever you are, there will be difficulties. But you are all so fortunate to the place where our goddess Parashakti is also there. You can go to her and speak directly. இப்போ உதாரணமாக ஒன்று சொல்லணுனாக்கா, நான் ஒரு பெரிய ஆஃபீஸர் எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. அந்த ஆஃபீஸர் எப்போ வேணுனாலும் அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணலாம். 9 o'clock வர சொல்கிறார் என்னோட மீட்டிங்க்கு. அதாவது இதுக்கு நான் வந்து 8:30 மணிக்கே போய் உட்காந்துக்கிறேன் அவர் ரூம் முன்னாடி. ஈவன் பை 8:59 ஈ கேன் கேன்சல் த அப்பாயின்மெண்ட். இஸ் இட் நாட் கரெக்டாக இல்லையா? ஸோ ஐ கான் மீட் யூ சார், ஐ எம் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ஒர்க். அம்மாவை பார்க்குறதுக்கு எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது. இந்த டோக்கனு இதெல்லாம் எதுக்கு வச்சுருக்காங்க? நம்மளை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான். முன்னாடிலாம் டோக்கனே கிடையாது. இப்போ எல்லோரும் அடிபடின்னு இருக்கிறதுனால டோக்கன்லாம் வச்சுட்டு லைனாக வரணுங்கிறதுனால தான். கம்மிங் டு அவர் லெவல் ஸோ தட் அம்மாவே ஒரு பாட்டு பாடுவாங்க. நான் பாட மாட்டேன், பயப்படாதீங்க. மனசா வாச்சா கர்மனா பாட்டில் வந்துட்டு, கை நீட்டி என்னை கரகையட்டி, எனக்கு கை தூக்க கூட தெரியாது, நீ தான் என்னை கை தூக்கி நிற்கணும்னு அம்மாவே பாட்டு பாடுவாங்க அந்த ஒரு பாட்டில்.
நம்மளோட லெவலுக்கு இறங்கி வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன செய்யணும்னு ஒரு கேப்சூல் மாதிரி, எப்படி சொல்லணுனாக்கா, நம்ம ஸ்கூலில் பேர் என்ன, ஸ்கூல்லேருந்து பசங்கள்லாம் வீட்டுக்கு போகும்போது வீட்டில் அம்மாலாம் வந்துட்டு கரெக்டாக வீட்டு வாசல்லையே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க, ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது பண்ணி வச்சுட்டு பசங்க வரட்டும் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி அம்மா தன்னுடைய குழந்தைகளுக்காக நம்முடைய இதய வாசலில் அம்மா வெயிட் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி பலவிதமான இதை கேப்சூல் சொல்லக்கூடாது, இந்த மாதிரி பலவிதமான இதை நம்முடைய முன்னேற்றத்துக்காக சொன்னபடி அப்படியே செஞ்சால் போதும். நம்முடைய வாழ்க்கையோட லட்சியத்தையும் அடையலாம், நம்முடைய நாட்டோட பெருமையும் நம்ம உணரலாம். கடைசியாக ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிவிட்டு, எத்தனை மணி வரைக்கும் இல்லை நான் பாட்டு பேசினது இருக்கா இது தெரியும் உங்களுக்கு, நடராஜா இது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ரட்டன் டாட்டா தெரியும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருக்கும். ரட்டன் டாட்டா கிட்ட அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லிடுறேன். யூ ஆல் நோ ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் யார்? co-founder. When Steve Jobs was having some problem, he came to India. I don't want to go into the story. He told one of the person, at the time the person who was told was a very young man. His name is Mark Zuckerberg. யாரும் தெரியுங்களா? Facebook. Mark Zuckerberg. And then जब जीवन में कोई हताश आई तो आप किधर मत जाओ, सिर्फ भारत जाओ. If you are, நான் ஹிந்தியில் படித்ததுனால சொன்னேன், if you are having any problem in your life, go to India, don't go to any other place. Who said? Steve Jobs said. Steve Jobs told Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg told this to Narendra Modi when Mark Zuckerberg came to India. Who is Zuckerberg? I told you, he is not one of the CEO of one of the biggest company. He is the CEO of the biggest all-pervading company in the world. என்ன மாதிரி கொஞ்சம் பேர் தான் ஃபேஸ்புக்கெலாம் வச்சுருக்க மாட்டாங்க உலகத்தில். எல்லாம் ஃபேஸ்புக் மொபைல் இல்லைங்களாங்க அவங்ககிட்ட, இல்லை உயிரோடு இருக்கீங்க கேட்குற மாதிரி, மொபைல் இல்லைங்களாங்க அவங்ககிட்ட அப்படிம்பாங்க. இப்போ ஃபேஸ்புக் இல்லையான்னு கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி பேர்னா இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆல் பர்வேடிங் கம்பெனி இன் த வேர்ல்ட். ஹீ சேஸ், இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எனி ப்ராப்ளம், go to India. It is having the solution of each and everything in the world. I told you one more person. I think his name is David Frawley. Now his name is given by the Kashi Pandits as Vamadeva Shastri. He went to Varanasi first, many years back, maybe 60 years back. I don't know the year, many years back. He's basically an American. When he came, the person who was standing behind him asked him, நம்ம சொல்லணுனாக்கா, எதுக்கு சார் வந்தீங்க, இங்கெல்லாம் குப்பையும் குளமுமா இருக்குது, ஒரு அழுக்காக இருக்குது அப்படின்னு. Do you know what David Frawley said? Vamadeva Shastri said, I didn't see the dirt here, I didn't see the dust here, I didn't see the people here. I am coming to the place which is giving the spiritual solace to millions and millions and millions of people all over the country for the past 5,000 years. Such the greatness of the country understood by that person. நம்ம என்ன சொல்லணும், குப்பையும் குளமா இருக்குங்கிறோம். Understand yourself. When you understand yourself, you know your country best. When you know your country best, our country lies in the Guru lineage only. Guru அந்த குரு அம்மா சொன்னாங்க, என்னுடைய ஒரே ஒரு வேலை அந்த ரிஷி பரம்பரையை உலகத்துக்கு கொடுக்கறது மட்டும்தான் என்னுடைய வேலைன்னு அம்மா சொன்னாங்க. Before concluding, I want to tell one thing. Ratan Tata was asked, Sir, you are 83 years old now. உடனே மொபைல் செக் பண்ணாதீங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். 83 years old, மேபி ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் கூடுதலோ குறைவாக இருக்கலாம். 83 years old, what do you think of now our country will progress? Ratan Tata said,
I am having only one sadness. I am not just 20 years younger. எனக்கு 20 வயசு கம்மியாக இல்லைன்னு ஒரு நான் இல்லைங்க, 20 வயசு கம்மியாக இல்லைன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் அப்படின்னார். Why? Because I will not be there to India becoming a superpower அப்படின்னு அவர் கேட்டார். I can't see that India becoming a superpower. I will not be there. I work for it. Not only spiritually, if there is no monetary, no one will accept you are a superpower. That is also more important. I pray to our beloved Amma that Amma should bless you all. Thank you for listening. If you are having any questions, you can ask me. June 4th யார் ஜெயிப்பான்லாம் கேட்காதீங்க, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. Any question regarding this one, I try to answer if I know. There are two things. If you are not having any question, I can take it one thing. You understood everything. And if you are not having, I didn't ask any question, I can take it the other ways also. Thank you. May Amma bless you all. Namah Shivaya.